Can you hear me? Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. I mean, today. So today, in this class, we can start with the regulators, voltage regulators, monolithic voltage regulator. Okay. So actually, monolithic means the everything, all the circuit is integrated in a single silicon chip. That's all. Okay. And as I think you know what is a regulator means. Even if you are having an unregulated DC, you should get an output voltage of constant voltage. Okay, sometimes the load increases, or sometimes the input voltage varies. Even if irrespective of these variations and all, you have to get a constant output voltage. So Vout should be constant at all the time. Vout should be constant at all the time. And a voltage regulator is a circuit that keeps the output voltage constant despite changes in the load current or input voltage. The output voltage of okay. So last semester you have studied voltage regulator series as well as shunt voltage regulator. But here in our IC circuit, we are using series voltage regulators. Okay. Series voltage regulator means the series pass transistor is in series with the input and output voltage. Here at the input you are having a unregulated DC voltage, while at the output you should get a regulated DC voltages. In between the series pass transistor is connected. So your input unregulated input voltage is equal to the voltage drop across the collector and emitter of this pass transistor plus the regulated output voltage. So if there is any variation in input voltage, of course the output voltage also varies. So the series pass transistor should adjust in such a way that that change in input voltage appears across this transistor, not across this output voltage. And also if there is any load variations and all, the output voltage tends to change. Then also that this series transistor should adjust in such a way that the output voltage remains constant, and that change in the load should appear across this collector to emitter voltage of this transistor. Okay. So the basically a series voltage regulator consisting of a comparator. This transistor T2 acts as a comparator. So as I know earlier, a comparator should need a reference voltage. എന്നാൽ മാത്രമേ comparator compare ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. So you should need a Zener diode as the reference voltage. So this acts as a comparator, this acts as a reference voltage, and a part of the output voltage is fed back to the input of the comparator. So you need a potential divider. Usually two resistors are connected. A part of the output voltage is fed back to the base of this comparator, while to the emitter you are connecting a constant reference voltage across the voltage across this Zener diode. അപ്പോൾ ഈ സെനർ ഈ വി എന്നുള്ള എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് remains constant, while at the base is a part of the output voltage. If there is any variations in the output, that will appear at the base of this transistor. So VBE varies according to the variations of the output voltage. So if there is a change in base to emitter voltage, of course it's the collector current of TR2
varies. This collector current provides the base current of this pass transistor. So, this variation അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ base current മാറി വരും. So, base current മാറി വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് collector current varies because this acts as a common emitter follower. So, this collector current varies. If collector current varies means accordingly the collector to emitter voltage have a increase or decrease in the voltage, so that the output voltage remains almost constant. So first of all, you are having a general purpose 723 regulator, and also you have to study the fixed voltage regulators. Now, 723 voltage regulator. So general purpose precision, it's a variable voltage regulator. Okay, it's a variable voltage regulator. So this is a this 723 is fast replaced by our this 3-terminal fixed voltage regulators and the switching mode power supplies, and it has to voltage regulator gives output voltages ranging from 2 to 37 volts, and it can provide a current up to 150 milliampere. Also, you can have the current can be increased by using an external NPN or PNP pass transistors. And also short circuit protection. That means if the output is accidentally short circuited, means a large current will flow through the load. So, and that will damage the IC as well as the rectifier circuits and all. So you need some short circuit protection. Okay, and also it should need a good line and load regulation. You know the line regulation and load regulation. Load regulation എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ I think you have plotted in lab along the x-axis we are plotting load current and y-axis output voltage. Appo load current vary ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് it should remain a constant output voltage. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇതിന്റെ x-axis load current vary ചെയ്യുക, y-axis output voltage. So you have to get a constant output voltage. Line regulation എന്ന് പറയുമ്പോൾ input voltage x-axis plot ചെയ്യുക V in and output voltage y-axis plot ചെയ്യുക. Then also you will get this type of characteristics. അതായത് എന്ത് വേരി ചെയ്താലും input voltage വേരി ചെയ്താലും load current വേരി ചെയ്താലും output voltage should remain constant. That's the function of a voltage regulator. Okay, and a small size, low cost, low temperature drift, high ripple rejection. Input ripples onnum thanne output il varan paadilla, and also lower cost and easy to design. Temperature variations അനുസരിച്ചിട്ടും the output voltage ഇതായാലും output voltage should remain constant. So the internal circuitry of 723 consisting of two parts, a voltage reference part and an error amplifier part. The internal അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ട് പാർട്ടും തമ്മിൽ യാതൊരു കണക്ഷൻസും ഇല്ല. You have to connect externally. So the first voltage reference part means actually it consisting of a Zener diode and it is driven by a constant current source. Zener diode and the characteristics area after the breakdown voltage, even if the current varies drastically, the output voltage remains constant. That's the reverse biased condition. A constant current and a fixed current എപ്പോഴും ഈ Zener diode across ആയിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് ആയതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഓൾവേസ് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 7.15 വോൾട്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതാണ് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ഒരു എറർ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. അതിനകത്ത് ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടും നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ്
ഇൻപുട്ടും ഉണ്ട്. അപ്പൊ യൂഷ്വലി ലോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ, അപ്പൊ ഇതിന് 723 എന്ന് പറയുമ്പോൾ it can act as a low voltage regulator, high voltage regulator, low voltage regulator with a high current, and a high voltage regulator with a large high current. അപ്പൊ 4 തരത്തിൽ സർക്യൂട്ടിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഓൾസോ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ മീൻസ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ടു 2 to 7 വോൾട്ട്, അതായത് 7.15 ആണ് ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ്. അപ്പൊ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള ഇതിനെ ലോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതായത് 2 മുതൽ 7 വരെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ ലോ വോൾട്ടേജ് regulator in a different condition. If it is above 7 to 37 volts, then it will act as a high voltage regulator. And then 150 milliampere current in a boost ചെയ്യാൻ വേണ്ടി external pass transistor വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈ കറന്റ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ 4 തരത്തിലാണ് ഈ 723 വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ലോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ വിത്ത് ലോ കറന്റ്, low voltage regulator with high current, high voltage regulator with low current, high voltage regulator with high current, low current and high current. And 4 തരത്തിൽ. അപ്പോൾ low voltage ആണെങ്കിൽ 2 to 7 volts and high voltage ആണെങ്കിൽ 7 to 37 volts റേഞ്ചിൽ. അപ്പോൾ വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണ്. അപ്പം ഫിക്സഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് ഫിക്സഡ് ആണ്. 5, 7, 15 റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് പല ഫിക്സഡ് വോൾട്ടേജിൽ മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ. ഇതാകുമ്പോൾ ഏത് വോൾട്ടേജിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ലോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എൻ എറർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ആക്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഈ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് എടുത്ത് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുത്തിട്ട് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ടിലും കൊടുക്കും. അപ്പം ഇഫ് ദർ ഇസ് എ വേരിയേഷൻ ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് that will appear here, and error amplifier or opposite, അതായത് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജിനാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എറർ വോൾട്ടേജ് വിൽ കൺട്രോൾ ദി കറന്റ്, ബേസ് കറന്റ് ഓഫ് ദിസ് പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. അപ്പൊ ഇത് വോൾട്ടേജ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഡിഫറൻസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഡിഫറൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ ബേസ് കറന്റ് കൂടി വരും. ബേസ് കറന്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറഞ്ഞു വരും. ബേസ് കറന്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കളക്ടർ കറന്റ് കുറയും. കളക്ടർ കറന്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കൂടി വരും. പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ? അതായത് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡിക്രീസ് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് that is given to the inverting input, which in turn increases the difference voltage. Okay, കുറവാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് കൂടും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിഫറൻസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ the base current increases. Okay, the base current increases means the collector current increases. Collector current increases means the collector to emitter voltage decreases. The collector to emitter voltage decreases means the output voltage increases. Okay, and similarly vice versa. അപ്പോൾ ഇത് എറർ ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടാണ് ലോ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ലോ വോൾട്ടേജ് regulator, this will act as error amplifier itself. While if it is an high voltage regulator, about ഈ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജിന് ഇപ്പൊ ഒരു 3 വോൾട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടെങ്കിൽ യുവർ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് 7 വോൾട്ട്. അപ്പൊ 7 വോൾട്ടിൽ അതൊരിക്കലും നിർത്താൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ വെച്ചിട്ട് ആ 3 വോൾട്ടിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതായ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിലേക്ക് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 2 to 7 വോൾട്ടില് 7 വോൾട്ട് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ you have to give a potential divider by using 2 resistors, and a part of the output voltage is fed to the non-inverting input voltage and a reference ആയിട്ട്. അപ്പൊ 5 ആണെങ്കിൽ 5നെ താഴെ ഒരു റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ 7 വോൾട്ടിന് 2
റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്ററിന്റെ രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിന്റെ ഇൻപുട്ട് അതെടുത്തിട്ട് പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം. അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എടുത്തിട്ട് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ ഡിഫറൻസ്, അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിലെ വേരിയേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കുറച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടി കൊടുക്കണം. അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബേസ് കറന്റിനെ കുറച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഡ്രോപ്പ് കൂട്ടിയിട്ട് ഇതിനെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിർത്തണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെനർ ഡയോഡിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ സെനർ ഡയോഡിന്റെ കറന്റിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് സോഴ്സിനെ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, now the high voltage regulator എന്ന് പറയുമ്പോൾ always your reference voltage is 7.15 volt itself. Okay, റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജിനെ നമ്മളിവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഹൈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ദിസ് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദി നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റർ R3. നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കും റെസിസ്റ്റർ R3 വെച്ചിട്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 7.15 വോൾട്ട് തന്നെ ഇവിടേക്ക് കൊടുക്കും. ബട്ട് ദിസ് എറർ ആംപ്ലിഫയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ. അപ്പൊ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിന്റെ ഗെയിൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഫീഡ്ബാക്കിൽ നമ്മൾ RF R1 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1 + RF/R1. അപ്പൊ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ഇത് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പം നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ, അതായത് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് ഒരു റെസിസ്റ്റർ R2 കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു R1 കൊടുത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് എറർ amplifier is acting as if it is a non-inverting amplifier. അപ്പൊ ഇത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും. പിന്നെ this transistor is acting as a current limiter. Even if there is a large current flows through this circuit, it should limit the maximum current. അതിന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കറന്റ് ലിമിറ്റിന്റെയും കറന്റ് സെൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഹൈ വാട്ടേജ് 0.6 ohms റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു 1 ആംപിയർ കറന്റ് ആണ് മാക്സിമം കറന്റ് എങ്കിൽ ഒരു 0.6 ohms ഉള്ള ഹൈ വാട്ടേജ് 1 വാട്ട് എങ്കിലും മിനിമം വേണം. നമ്മുടെ സാധാരണ ലാബിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്വാർട്ടർ വാട്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. അതൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കത്തിപ്പോവും. ഒരു 1 ആംപിയർ കറന്റ് ആണ് മാക്സിമം കറന്റ് എങ്കിൽ 0.6 റേഞ്ചിലുള്ള എന്താണ് 0.6 ohm റേഞ്ചിലുള്ള റെസിസ്റ്റർ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്താൽ actually what happens, the maximum current 1 ampere ആണെങ്കിൽ 1 ampere into 0.6 gives 0.6 volt. അതായത് that 0.6 volt means actually the VBE of this transistor. അതുവരെ ആ 0.6 റേഞ്ച് വോൾട്ട് വരുന്നത് വരെയും ദിസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഈസ് ഓഫ്. അപ്പൊ മാക്സിമം കറന്റ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടേൺസ് ഓൺ. ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇത് കളക്ടർ കറന്റ് ഇതിനെ വലിച്ചെടുക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ബേസ് കറന്റ് കുറയും. ബേസ് കറന്റ് കഴിയുമ്പോൾ ദിസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്ലോലി ഗോസ് ടു ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ഓർ ഹൈ വോൾട്ടേജ്. അപ്പൊ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വിൽ റെഡ്യൂസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് മാക്സിമം കറന്റ് എക്സീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറന്റ് ലിമിറ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്റേണൽ സർക്യൂട്ടറി ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ അൺറെഗുലേറ്റഡ് റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ ഡയോഡ്സിനെ ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കറന്റ് ലിമിറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട്സ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ എ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ. അതുപോലെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനും വരും. അതായത് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഷോർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹൈ കറന്റ് ഫ്ലോസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ അഗെയിൻ ഡാമേജ് ദി സർക്യൂട്ടറി. അത് കുറയ്ക്കാൻ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്താലും സർക്യൂട്ട് ഷുഡ് പ്രൊട്ടക്ട്, അതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർക്യൂട്ടും ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കോമ്പൻസേറ്റഡ് സെനർ ഡയോഡ് ഫോർ വോൾട്ടേജ് റെഫറൻസ്. കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് സോഴ്സ് വേണം. കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് സോഴ്സ് എന്നല്ല, സെനർ ഡയോഡിന്റെ കറന്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പോയിന്റിൽ നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. The output voltage is compared with the temperature compensated reference voltage of
2 to 7 volts. For this, V reference is connected to the non-inverting input of error amplifier. The error amplifier is a high gain differential amplifier. Its inverting input is connected to either the fault regulated output voltage, a part of the output voltage. Okay. The potential divider made the two scaling resistors used. Error amplifier controls the series pass transistor, which acts as a variable resistor. The series pass transistor is a small power transistor, 800 milliwatt dissipation. So unregulated power supply source less than 36 volts is connected to the collector in series transistor. Appo 36 volts nekal koravulladu, adayathu 2 to 7 aanengil low voltage regulator aayittum, 7 to 36 aanengil high voltage regulator aayittum idu act cheyum. The transistor Q2 acts as a current limiting transistor using a drop across RSA placed in series with the output as external ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം. RSC 0.6 ohms എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം റെസിസ്റ്റർ. So basic low voltage regulator using 723. അപ്പോൾ ഇത് low voltage ആയതുകൊണ്ട് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് 7.15 വോൾട്ട്സിനെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ വെച്ചിട്ട് R1 R2 വെച്ചിട്ട് അതിനെ reduce ചെയ്തിരിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ drop across this resistor R2 is given to the non-inverting terminal of the error amplifier. Inverting terminal of the error amplifier. Non-inverting terminal of the error amplifier. This inverting terminal is connected to Vout through RSC current limiting R3 at the inverting terminal connect output voltage. Error amplifier and inverting input terminals. Now, error amplifier variation and difference and corresponding output pass transistor phase current in a control. Okay, this RSC is very high voltage, 0.6 less than 1 ohms ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ്. പക്ഷെ അത് ഹൈ വാട്ടേജ് വേണം, കാരണം ഹൈ കറന്റ് ഇതിലെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പവർ റേറ്റിംഗ് എപ്പോഴും വലിയ റെസിസ്റ്റർ ആയിരിക്കണം, കൂടുതലായിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഇതിനെ സർക്യൂട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വെരി സിമ്പിൾ. ഇത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. Okay. The maximum current is limited to 1.2 to 1.5 times the maximum load current. If 1 ampere aanengil 1.2 current 1.2 amperes flow cheyumbol the circuit will automatically this current. Okay. The potential divider R1 and R2 connected between V reference and non-inverting terminals. Now Vout non-inverting V reference into R2 by R1 plus R2. R3 R3 is the resistor connecting between the output and the inverting input terminals. That is equal to usually R1 parallel R2 IN. Okay. High voltage, high current regulator. High current circuit remains the same, but the only thing is that we are connecting an output external pass transistor. ഈ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററും കൂടെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. അതായത് ഇതൊരു ഡാർലിംഗ്ടൺ പെയർ ആയിട്ടാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദിസ് ഇസ് ദ ഇന്റേണൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആൻഡ് ദിസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ കറന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് β1 into β2 plus IB into IB ആണ്. This external collector current of IC2 is equal to the β1 of the internal transistor into β2 of the external transistor connected into IBR. So current valare kootan namukku കഴിയും. This is actually called a Darlington pair. Appo idinte രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ്. ആദ്യത്തത് അതിന്റെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. അപ്പൊ ഇത് ഒറ്റ സിംഗിൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ പെയർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. ഇത് PNP ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൽ Voutലേക്കാണ് ഇതിന്റെ ബേസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് അതിന്റെ കളക്ടറിലേക്ക് എമിറ്ററിന്റെ അവിടേക്ക് വരും. ഓക്കെ. ആൻഡ്
the circuit remains, all other remains the same. Reference voltage in a divide ചെയ്തിട്ട് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്ത് കറന്റ് ലിമിറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്ററിന് വേണ്ടിയിട്ട് RSയിലൂടെ പിന്നെ R3യിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ലോ വോൾട്ടേജ് ഹൈ കറന്റ് റെഗുലേറ്റർ. Okay. Now next is positive high voltage regulator. Positive high voltage means actually you need the reference voltage at 7.15 volts itself. Appo endu chedu a resistor R3 edutittu reference voltage in non inverting terminal ekku koduthu. Adu 7.15 volt thanne error amplifier inde non inverting terminal ekku connect cheyidu. Now ini namukku vendathu ഈ R1 R2 എടുത്തിട്ട് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ എറർ ആംപ്ലിഫയർ ഹൈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക്. ഫീഡ്ബാക്ക് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് R1 R2 അല്ലെങ്കിൽ RF R1 എടുത്തിട്ട് രണ്ടിന്റെയും കൂടെ പോയിന്റ്, രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിന്റെയും കൂടെ പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് R1ന്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു, മറ്റേത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കണക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. R1 R2 that point, that 2 points of the resistors are connected to the inverting input terminal and this terminal is നമ്മളിവിടെ സാധാരണ ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ RF കണക്ട് ചെയ്യും, ഇവിടെ R1, ഇവിടെ അവർ R1 R2 ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി റെസിസ്റ്റർ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, കറന്റ് ലിമിറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് RSC റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെരി സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ഓരോ സർക്യൂട്ട് അന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക. യുവർ സിലബസ് ഇസ് വെരി വാസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ 70 മാർക്സ് ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത്. ശരിയായിരിക്കണം. എക്സാം വളരെ സിമ്പിൾ ആക്കി തരും. നിങ്ങളത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഓരോ സർക്യൂട്ട് അന്നൊന്നും തന്നെ പഠിച്ചു പോവുക. പിന്നെ അത് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല. അതല്ല, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി വെരി, അവസാനമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് അതാണെന്ന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, സോ മാക്സിമം സബ്ജക്ട് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സോ ദിസ് വെരി സിമ്പിൾ. അപ്പൊ മറ്റേ R1 R2ന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തു, R3 എടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്തും കണക്ട് ചെയ്തു. Then this will act as a high voltage regulator. High voltage means it gives a voltage ranging between 7 to 37 volts. Now what is the next option? High voltage high current regulator. അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡാർലിംഗ്ടൺ പെയറിലേക്ക് പോകുന്നു. സെയിം തിങ്, മറ്റേ ആദ്യം പഠിച്ച സർക്യൂട്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും കണക്ട് ചെയ്യാം. This again external pass transistor is connected so that the total current flowing through this circuitry is beta 1 of the internal transistor into beta 2 of the external transistor into the base current. Power 150 milliampere ne beta times of this transistor can be increased. അതായത് 150 milliampere into beta of beta 2 of this transistor is actually the output current. Okay, അപ്പൊ ഒരു റെസിസ്റ്റർ R3 എടുത്തു കളഞ്ഞു. ഓക്കെ, അപ്പൊ കറണ്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. സിൻസ് ദ കറന്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, അപ്പൊ മാക്സിമം കറന്റ് ഇങ്ങോട്ട് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം R3 എടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റർ C1 കണക്ട് ചെയ്തത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ DC ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, 0 ഹേർട്സിലാണ് ഇത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ, കോമ്പണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിനെ പിന്നെ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കപ്പാസിറ്റർ C1 കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ
This will act as a positive high voltage, high current regulator. So varies from 7 volt to 37 volts and the current is more than 150 milliampere. V out is equal to V reference into 1 plus R2, R1 by R2. So that the gain is increased by 1 plus R1 by R2. So 7 into multiply you will get the output voltage. Okay, 7 into 1 plus R1 by R2 and multiply you are getting their output voltage. And the sensing resistor 0.6 by 1 milli. That is the resistor across side to the voltage 0.6 volt. A current limiting transistor turns on. Now, that's the maximum limit current. 0.6 on limit current divide the resistor value. Remember, it should be a high wattage resistor. Maximum current, high current flow in the resistor. That's a voltage resistor connect. Now, negative voltage. Op-amp circuits design if you need a plus 15 volt and simultaneously you need a minus 15 volt regulator. Positive you should need a negative voltage regulator. Internal circuit NPN transistor positive negative supply you have to connect PNP transistor. Now, internal NPN transistor we use external PNP transistor V out connect V is delay. Point out a function circuitry. V out connect V is a point external PNP transistor connect this point. This transistor for negative voltage regulator. Okay. You are on the Chodikilarica, normal points connect circuit easy as usual, no voltage regulator R1, R2. R1, R2 no inverting terminal connect. Okay. It is non-inverting terminal connected, inverting terminal connected. And similarly, non-inverting terminal R1, R2. Okay, R1, R2 that inverting terminal. Then V reference is connected to this circuit. This point is regulated output voltage വീണ്ടും R1 R2 ലേക്ക് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ തന്നെ മറ്റേത് റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് വീണ്ടും R1 R2 ൽ കൊടുത്തിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഒന്ന് നോക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് യു ക്യാൻ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ റെഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് തന്നെയാണ്. തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് V reference divide ചെയ്തിട്ട് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇത് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക്. ഓക്കെ, അതിന്റെ കറന്റ് ബൂസ്റ്റിംഗ് അല്ല, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥ പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ. ഇത് ലോ വോൾട്ടേജിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതല്ല ലോ കറന്റ്, ഇനി ഹൈ കറന്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഇതിലോട്ട് വീണ്ടും ഒരു PNP ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡാർലിംഗ്ടൺ പെയർ നിങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, now what are the protection circuits? Constant current
limiting circuit, as I told you earlier, this current limiting transistor, you are connecting a high voltage resistor less than 1 ohms is connected between the base and the emitter of this transistor. When the current exceeds the limit, this transistor turns on, and when this transistor turns on, it will drive the collector current. അതായത് ആ കറണ്ട് വലിച്ചെടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബേസ് കറന്റ് ആണ്. ഈ ബേസ് കറന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബേസ് കളക്ടർ കറന്റ് കുറയും, കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് കൂടും, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയും. ഓക്കെ, അപ്പോഴത്തേക്ക് കറന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കറന്റ് കുറയും. That is what actually happening here. The drop across current sensing resistor is applied to the base emitter of Q3. Under normal load condition, the drop is insufficient to turn on this transistor Q3. Normal condition, ഈ transistor എപ്പോഴും ഓഫ് ആയിരിക്കും. ഇത് ഓൺ ആകണമെങ്കിൽ 0.6 വോൾട്ട് ഇവിടെ കിട്ടണം. ആ 0.6 കിട്ടേണ്ട കറന്റ് ഇതിലേക്കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ടേൺസ് ഓൺ, അതിന്റെ കളക്ടർ കറന്റ് ഇൻക്രീസ്. ദാറ്റ് കളക്ടർ കറന്റ് മീൻസ് അത് എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ബേസ് കറന്റ് കുറയും. ബേസ് കറന്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കളക്ടർ കറന്റ് ഗ്രാജുവലി റെഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ആ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും കുറയും. കാരണം ഇവിടുത്തെ ബേസ് കളക്ടർ ടു എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് കൂടും. അപ്പൊ ഗ്രാജുവലി ടേൺസ് റെഡ്യൂസ്. കോൺസ്റ്റന്റ് കറന്റ് ലിമിറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട്. അപ്പൊ അത് കറന്റ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യേ ഉള്ളൂ. Characteristics after when it reaches the current limiting, it will gradually reduces the current, but the output voltage remains the constant. VL load voltage load current ആണ്. load current കുറയും, പക്ഷെ almost output voltage remains the same. അപ്പൊ high voltage ഇതിന്റെ സീരീസ് പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അക്രോസ് ആയിട്ടും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം, ലോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ടും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വിൽ ഡാമേജ് ദ സർക്യൂട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോൾഡ് ബാക്ക് കണ്ടീഷൻ. ഫോൾഡ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കറന്റ് കുറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും കുറയണം. യൂഷ്വലി ദിസ് വിൽ ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഇറ്റ്സ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറന്റ്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കറന്റ് കുറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വോൾട്ടേജും വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ കറന്റും കുറയണം. ഓക്കെ, ഫോൾഡ് ബാക്ക് കണ്ടീഷൻ. So constant current limiting variation of load current against load voltage is simple current limiting. When RL becomes infinity, output voltage terminals V out and IL equal to 0. When load resistance decreases, load current increases as long as the drop across RS is less than 0.6 volt. At a particular RL is equal to R minimum, the drop equals 0.6 volt, and the load current, when load current further increases, the load voltage decreases and load current gets maintained at a value less than the rate current. Appo load current less than rated current le nikkum. അപ്പൊ RL is equal to R minimum ആയി കഴിഞ്ഞാൽ റെഗുലേഷൻ പോകും. ലോഡ് വോൾട്ടേജ് ഡിക്രീസസ് as RL decreases, or output voltage load voltage decrease. And see, let ISL is the load current when load terminals are shorted. This gradual decrease ഒന്നും അല്ല, ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തമ്മിൽ 0 ohmsലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈ കറന്റ് ഫ്ലോസ്. കാരണം ISL is equal to VB by RSC, R minimum, the short circuit current. Okay. അപ്പോൾ current limiting the power dissipation of series pass transistor should be much high. Otherwise, അല്ലെങ്കിൽ അത് large power rating of transistor is required in the case of current limiting circuit. Current limiting circuit മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ you need a large power rating transistor. കാരണം ആ series pass transistor across ആയിരിക്കും almost
അതായത് ലോഡ് വോൾട്ടേജ് കുറയുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ആ വോൾട്ടേജ് എവിടെയെങ്കിലും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ. അതപ്പോഴും സീരീസ് പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ അക്രോസ് ആയിരിക്കും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ to eliminate this drawback, high voltage transistor should be used within 800 millivolts എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനേക്കാളും കൂടിയിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും നന്നായിരിക്കും. അല്ലാണ്ട് you have to use a fold back current limiting circuit. അപ്പൊ പാസ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കൂടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫോൾഡ് ബാക്ക് കറന്റ് ലിമിറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So fold back current limiting circuit, the output as well as the input current is very much reduced if there is a short circuit current flows through the circuit. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട. നമ്മൾ ഈ 2 സെന്റൻസ് എഴുതിയിട്ട് നിർത്തുക, സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കുക, പിന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരയ്ക്കുക. ഓക്കെ. സോ ഫോൾഡ് ബാക്ക് കറന്റ് ലിമിറ്റിംഗ് സർക്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ RSC റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ 2 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ R3 ആൻഡ് R4. ഈ R4 കോസ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രോപ്പ് ആണ് കറന്റ് ലിമിറ്റിംഗ് ടെർമിനലിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാല് കറന്റ് ലിമിറ്റിംഗ് ടെർമിനൽസിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന ഡ്രോപ്പ് വോൾട്ടേജ് കുറയും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബേസ് കറന്റ് ഇത് വലിക്കും. ഇത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് ഈ ബേസ് ഇത് കുറഞ്ഞു വരും. ജസ്റ്റ് ആ സർക്യൂട്ട് വരച്ച് പഠിച്ചിട്ടൊന്ന് നോക്കിയാലും മതി. So what are the protection circuit, current limiting circuit and fold back current limiting circuits? Okay. ഫോൾഡ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് വരച്ചിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ R3 R4 in addition to the RSC is having അത് കറന്റ് ലിമിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. പിന്നെ ലോ വോൾട്ടേജിന്റെ ആണ് R1 R2, ഇല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ടായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് R3 വഴി മാത്രമായിരുന്നു. ഓക്കെ. തെറ്റിപ്പോകരുത്. ഹൈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിനും ഇതേ സർക്യൂട്ടറി വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഓക്കെ. ഇതിപ്പോ CL-ലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഫോൾഡ് ബാക്കും ഹൈ വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററും തമ്മിൽ തെറ്റിപ്പോകരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു സർക്യൂട്ടറി വരുന്നുണ്ട്. ഹൈ വോൾട്ടേജിന് അത് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. CL വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫോൾഡ് ബാക്ക് സർക്യൂട്ടറി ആണ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 3 ടെർമിനൽ ഫിക്സഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ. ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആണ്, നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിർത്താം. വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ മറ്റേ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, കാരണം 3 ടെർമിനലേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇത് വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈയുടെ ഒക്കെ പുറകിൽ ഇത് കാണാം. അപ്പം ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ, ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്. അപ്പൊ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ 5 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volt, 18 volt, etc. അപ്പൊ എപ്പോഴും വെരി സ്റ്റേബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജസ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ Vin minus V, usually the input voltage should be 1 or 2 volts greater than the output voltage. അപ്പൊ ഇത് 7-9 സീരീസും ഉണ്ട്, 7-8 സീരീസും ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ 7-8 XS എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7805 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 volt വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് റെഗുലേറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ 7905 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -5 volt റെഗുലേറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും അറിയാം, ഓപ്പാം സർക്യൂട്ടിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈയും വേണം, നെഗറ്റീവ് സപ്ലൈയും വേണം. അപ്പൊ +15 -15. അപ്പൊ 7815 ഒരു പോസിറ്റീവ് റെഗുലേറ്ററും വേണം, 7915 വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് റെഗുലേറ്ററും വേണം. അപ്പൊ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് 79 സീരീസും 78 സീരീസും. Functional block diagram, again series pass transistor, and it is having a comparator, feedback circuitry and output. അപ്പൊ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി എളുപ്പമാണല്ലോ, അത് പഠിച്ച്
And 78XX series 3-terminal fixed positive voltage regulator available in 9 voltage options. 5 ഉണ്ട്, 6 ഉണ്ട്, 8 ഉണ്ട്, 9 ഉണ്ട്, 10 ഉണ്ട്, 12 ഉണ്ട്, 15 ഉണ്ട്, 18 ഉണ്ട്, 24 ഉണ്ട്. 7805 5 ഒക്കെ CMOS സപ്ലൈക്ക് വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നോ എക്സ്റ്റേണൽ, വെരി സിമ്പിൾ ആണ് ഇത് പുറമേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. 79 series of 3-terminal fixed negative voltage regulator. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് ആണ് ഏത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആണെന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ, ഈ ഫിക്സഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്ററിനെ തന്നെ ഈ ഇത് അല്ല 9ഉം 10ഉം ഒന്നും അല്ലാതെ തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വോൾട്ടേജിലേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റബിൾ റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. അതിനൊരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിവൈഡർ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അതിന്റെ ഡിസൈന് നമ്മൾ അസൈൻമെന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. അതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അപ്പൊ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. ഇത്ര കറണ്ടിന് ഇത്ര ആംപിയറിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് ചെയ്യാം. ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മിക്കവാറും DC ADC എടുക്കാം, PLL ഉണ്ട് പഠിക്കാൻ. അപ്പൊ അന്നന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പറയുന്ന സർക്യൂട്ട് അന്നന്ന് തന്നെ വരച്ച് പഠിക്കുക. ഇത് ഓരോന്ന് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഒരുപാട് സമയമുണ്ട്, അപ്പൊ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഇരുന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. ഓക്കെ, ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഒന്ന് മെയിൽ ചെയ്താൽ മതി. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം. സോന, അറ്റൻഡൻസ് എടുത്ത് അയക്കുമോ? 55 എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അന്ന് അയക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇനി നാളെ കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഓക്കെ, ഹലോ, താങ്ക് യു മിസ്.